સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે, ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે દરેક પક્ષ પોતાના પ્રચારમાં લાગી ગયું છે. દરેક પક્ષના પ્રચાર બંધ થવાને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે અત્યારે આપણે સ્થાનિકો સાથે વાતચીત કરવા માટે ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપણે અત્યારે વોર્ડ નંબર 12 માં ઉપસ્થિત છીએ, જ્યાં આપણે વાત કરીશું સ્થાનિકો સાથે અને જાણીશું કે તેમની સુવિધાઓ શું છે, તેઓને શું સુવિધાઓની જરૂર છે અને તેઓ કયા સુવિધાઓની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. તો વાત કરીશું આપણે. જી, તમારું નામ? आसिफ, मेरा नाम आसिफ है। તમે કયા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપો છો અને કયા મુદ્દાઓને લઈને તમે વોટ આપશો? मैडम एक्चुअली है ना, आज बीजेपी के राज को सूरत में 30 से 35 साल हो गए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो आज भी मौजूद है। यहाँ के रोड्स बराबर नहीं है, पब्लिक को पानी नहीं मिलता है, एजुकेशन को लेके 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर दी और लोग प्राइवेट की तरफ लोगों को लोग घुमा रहे हैं। और कॉमन मैन जो होता है, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि फीस बहुत हाईली होती है वहाँ पे। और क्या होता है, और दूसरे से इतने प्रॉब्लम्स हैं कि जिससे गुजरना एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को नज़र में रखकर अब एक मन बना लिया है कि यहाँ से बीजेपी को निकाल ही देना है, क्योंकि जब से इनका राज चल रहा है सिर्फ परेशानियाँ ही हुई हैं, सिर्फ उनके वादे ही हुए हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, अपनी रैलीज लेकर आते हैं, अपने कॉरपोरेटर को लेकर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी वादे में वो लोग अपने सही नहीं उतरते। तो आज अवाम का ये बिल्कुल जहन बन गया कि बीजेपी को यहाँ से बिल्कुल निकाल देनी है, ये चाहिए ही नहीं। ये जाएगी तब सब प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जब से ये लोग आए हैं, एक ही चीज़, एक ही मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम। और अब जनता को पता चल गया है हिंदू मुस्लिम से कुछ होता नहीं है। विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, तुम्हारे को प्रोग्रेस चाहिए, तो बीजेपी को हटा देना पड़ेगा। तभी कॉरपोरेशन के अंदर बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे, तभी यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिखेगा, एक विकास दिखेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 सालों में कौन सी सुविधाएं जो है वो इस एरिया को नहीं मिली है? मैडम 5 साल नहीं, 20 से 35 साल से कोई सुविधा नहीं मिली है। रोड्स ऐसे के ऐसे ही है, रोड्स में इतने गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है कि रोड पे गड्ढा है वही पता नहीं चलता है। पानी की प्रॉब्लम्स इतनी है, पानी कभी आता है कभी नहीं, पीने के लायक कोई पानी नहीं है। अपने कॉरपोरेटर, बीजेपी के अपने एमएलए अपना अच्छा पानी पीते हैं, एसी में जाकर सो जाते हैं। इनको आम जनता की कोई फिक्र नहीं है, इनको आम जनता की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। अच्छा, अगर कोई उम्मीदवार अभी जीतता है तो उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदवार अगर कोई कैंडिडेट जीत कर आता है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर रखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स को वो सुनने के बाद तुरंत एक्शन ले। जो अभी 30 साल से जो चल रहा है, ऐसा ना हो कि हम अपनी एप्लीकेशन देते जावे, अपनी फरियाद करते जाएं और वो अपनी बात को अपने कान पे ना ले। हमारा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स को तुरंत एक्शन में ले, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसी हम लोग हमारे कैंडिडेट से उम्मीद रखते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में और आप क्या क्या चाहते हो कि कौन से अपने एरिया में सुविधाएं हो जिससे आप लोगों को सबको लाभ हो उसका? मैडम सबसे पहले तो एजुकेशन का मुद्दा है कि एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो गई उसको रीओपन कैसे किया जावे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं उनको कैसे रोका जावे। एक तरफ तो बीजेपी का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और एक तरफ ही ये लोग स्कूलें बंद करते जाते हैं। तो पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कभी सवाल नहीं करेगा इंडिया। हमारे कैंडिडेट आ जावे तो रोड रास्ते को सही से कर दें, पीने के लिए अवेलेबल पानी हो, कम से कम आवाम को तकलीफ हो, ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं के विकास के लिए आप क्या बोलेंगे? युवाओं के लिए मैडम आज का युवा जाग चुका है। आज एक चीज़ समझ में आ गई है कि इनका जो आज ये 30 साल से मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये बिल्कुल फेक है, ये एक प्रोपेगेंडा है। ये आते हैं हिंदू मुस्लिम के लिए कर चले जाते हैं। आज का युवा बिल्कुल समझ चुका है और बिल्कुल उजागर हो गया है। वो भी जानता है कि हमको ऐसे कैंडिडेट को लाना है जो हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर हमारी प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ कर चले। ये आज का युवा, आज का नौजवान बिल्कुल समझ गया है। તમારું નામ? આદમાન ગુજરાતી। તમે કયા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપીને વોટ આપશો? રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી અને એજ્યુકેશન પર વોટ આપશો। તમારા વિસ્તારની સૌથી મોટી સમસ્યા કઈ છે? સૌથી મોટી સમસ્યા અમારા વિસ્તારની તો રોડ જ છે। જે હમણાં મારા ભાઈએ કીધું કે રોડ રસ્તે में गड्ढे है કે गड्ढे में रस्ता है, એ જ ખબર નથી પડતી। અને એજ્યુકેશન સરકારી ટોટલ શાળાઓ અમારા વિસ્તારમાંથી સંપૂર્ણ બંધ થઈ ગઈ છે અને અમારા વિસ્તારની ઉર્દુ મીડિયમની સ્કૂલો બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને અમારા વિસ્તારના છોકરાઓને
ત્રણ કિલોમીટર દૂર શિક્ષણ લેવા માટે 3 કિલોમીટર દૂર બબે મોટા રોડો ક્રોસ કરીને નાના છોકરાઓ સ્કૂલ સુધી જાય છે. એ લોકોની સુરક્ષામાં પણ ખતરો છે. તો સ્કૂલો શિક્ષણ મળવું જોઈએ અને પ્રાઇવેટાઇઝેશન શિક્ષણમાં બંધ થવું જોઈએ. અમે એના પર જ વોટિંગ કરશું. છેલ્લા 5 વર્ષમાં તમને તમારા વિસ્તારમાં કઈ સુવિધાઓ ખરેખર નથી મળી? છેલ્લા 5 વર્ષમાં તો કહું તો હું શું કહું, છેલ્લા 30 વર્ષમાં જ નથી મળી કઈ. રોડ રસ્તા નથી, સ્કૂલ નથી, તમારે હોસ્પિટલો ગવર્મેન્ટની બિલકુલ સુવિધા વગરની પાયા વિહોણી હોસ્પિટલો છે. અને તમારે સૌથી મોટું કોઈ લાઇબ્રેરી નથી, અમારે ત્યાં કોઈ સ્વિમિંગ પુલ આપણા વિસ્તારમાં નથી, કોઈ વાંચનાલય કે એવું કોઈ વસ્તુ સરકારી કોર્પોરેટર જે વસ્તુ બનાવી શકે છે, જે લાવી શકે છે, એમાંની કોઈ એક પણ વસ્તુ અમારા વિસ્તારમાં નથી. તમે આવનારા હવે જે વિજેતા જાહેર થશે એના વિશે તમે શું અપેક્ષા રાખો છો કે એ લોકો શું બદલાવ લાવી શકે છે? એમાં તમારી શું પ્રતિક્રિયા છે? સૌથી પહેલા તો અમારા વિસ્તારના રોડો સરખા થવા જોઈએ અને સ્કૂલો જે સરકારી સ્કૂલો જે બંધ પડેલી છે એ સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ થવી જોઈએ. તમારું નામ? મુન્નાભાઈ ભાટા. તમે કયા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મત આપશો? હું તમને સવાલ કરું છું કે તમે મીડિયા કર્મી છો, તમે સુરતમાં રહો છો અને સુરતમાં વેસુ વિસ્તાર તમે જોયું છે, પાલ વિસ્તાર જોયું છે, અડાયણ વિસ્તાર જોયું છે, સિટી લાઇટ જોઈ છે. તમે જાણો છો કે અમારા વોર્ડ નંબર 12માં કે આખા સુરતમાં સલમ વિસ્તારમાં જે ટેક્સ પે અમે કરીએ છીએ એ જ ટેક્સ પે એ લોકો કરીએ છીએ. તે છતાંય સરકાર ત્યાં સારી સુવિધાઓ આપી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો, ત્યાંના રોડ રસ્તા તમે જુઓ, ફૂટપાથ તમે જુઓ, સ્ટ્રીટ લાઇટ તમે જુઓ, ત્યાંની સ્કૂલો તમે જુઓ, બધી વસ્તુ ત્યાં સારી મળે છે. તો અમારા વિસ્તારમાં કેમ નહીં? કેમ અમારો વિસ્તાર એસએમસીમાં નથી આવતું? શું તમે અમારા વિસ્તારમાંથી જીતીને કોર્પોરેશનમાં નથી બેસતા? તો અમારા સાથે આ ભેદભાવ કેમ? આ 30 વર્ષથી લગાતાર મુસ્લિમ સમાજ અને સલમ દલિત સમાજ સાથે પણ અન્યાય સરકાર કરે છે. અમે લોકો આ વખતે સરકારને બતાવી દઈશું કે તમારી મનમાની બહુ ચાલી ગઈ, હવે તમારી મનમાની ચાલશે નહીં. જો તમારે વોટ જોઈતા હશે, સરકાર બનાવી હશે, તો તમારે અમારું પણ કામ કરવું પડશે. જે પાલમાં તમે ડેવલપ કરી રહ્યા છો એ શહેરના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં, હોળી બંગલા વિસ્તારમાં, કુબેરનગરમાં કે મહિદરપુરા વિસ્તારમાં, ચોક વિસ્તારમાં, સલમ એરિયામાં તમારે કામ કરવું પડશે. જો તમે કામ કરવા માટે તૈયાર હશો તો જ અમારા પાસે અમારા વિસ્તારમાં વોટ લેવા આવજો. નીકર મહેરબાની કરીને તમે અમારા પાસે વોટની ભીખ માંગવા માટે આવતા નહીં. આ અમારા વિસ્તારના દરેક રહીશોનું કહેવું છે. આ હું તમને બતાવી રહ્યો છું. અને હવે વિકાસ જે તમે કહી રહ્યા છો કે વિકાસ, મારી એક આવી રીતના ડિબેટ હતી ત્યારે હર્ષ સંઘવી સાહેબે એ ડિબેટમાં મને બતાવેલું કે મુન્નાભાઈ જો આ પ્લેન જઈ રહ્યું છે, આ અમારું વિકાસ છે. તો હું તમારા માધ્યમથી એક વાત કહેવા માંગુ છું કે રિયલીમાં એ વિકાસ હોય તો એ વિકાસનો લાભ ગરીબ તબક્કાને આજ સુધી કેટલું મળ્યું છે તમારા પાસે ડેટા હોય તો તમે જોઈ લેજો. ગરીબ માણસ વિમાનમાં સફર નથી કરતું, 2 ટકનું ખાવા માટે, રોજગાર માટે એ દરરોજ જંગ લડે છે. તમે એના વિશે વિચારો તો રિયલીમાં કહીશ કે તમારું વિકાસ છે. બાકી વિકાસ તમે જે કરી રહ્યા છો એ વિકાસ પ્રોપરલી ઉદ્યોગપતિઓ માટે છે, આમ જનતા માટે વિકાસ નથી. ને રિયલીમાં જો તમે અમારા માટે કંઈક કરવા માંગતા હો તો જે તમે ઢગલાબંધ ગુજરાતમાં સારી સરકારી સ્કૂલો બંધ કરી નાખી છે એને તમે ચાલુ કરો. અને જેટલા ગરીબ તબક્કાના માણસો છે એ લોકોને એમના છોકરાઓને સારું શિક્ષણ પ્રોવાઈડ કરો, સારું પાણી આપો, ગટર લાઇનની સારી સુવિધા આપો, રોડ રસ્તાની સારી સુવિધા આપો, સ્ટ્રીટ લાઇટની સારી સુવિધા આપો, સારા ગટર ડેમેજ લાઇન જે પણ છે એની સારી સુવિધા આપશો અને સારા ફૂટપાથ અમને આપશો તો અમે પોતે કહીશું કે આ સાચો વિકાસ છે. બાકી આ તમારા જે ઢોકલા અને ખમણ ને પાતુડી ખાવાવાળા માણસો જો તમે છો ને તો મહેરબાની કરીને ત્યાં સુધી અમે લોકો સીમિત આપે છે, નહીં તો નથી.
તો આ હતા વોર્ડ નંબર 12ના સ્થાનિકો, જેમની પાસેથી આપણે મંતવ્યો જાણ્યા, તેમની પ્રતિક્રિયાઓ જાણી. ચૂંટણી હવે આવવાને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે હવે 26 એપ્રિલે જે મતદાન થવાનું છે ત્યારે જ મતદાતાઓનું મિજાજ ખબર પડશે. કેમેરામેન રવિ બેન્ડે સાથે હું હિના, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત.